श्रीनंद नंदन ब्रजजन भयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन बंशी बिहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन बंशी बिहारी दीपावली शेषालोक प्रेमिता निद्रचरी जीवा यशोद नंदन कंस निसूदन निकुंज रास विलासी कादंब कानन रस परायण वृंदा विपीन निवासी कादंब कानन रस परायण वृंदा विपीन निवासी दीपावली शेषालोक प्रेमिता निद्रचरी जीवा आनंदवर्धन प्रेम निकेतन पुलसर जोजकामा गोपांजन गान चित्ता विनोदन समस्त गुण गणधामा गोपांजन गान चित्ता विनोदन समस्त गुण गणधामा जमुन जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा राम सुदारस गवो कृष्ण जस राखो वचन मन मोरा नाम सुदारस गवो कृष्ण जस राखो वचन मन मोरा दीपावली शेषालोक प्रेमिता निद्रचरी जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा राम कृष्ण हयग्रीवा हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा प्रभुपाद प्रणति இது முடிச்சிடலாம் பிரேயர்ஸ் முடிச்சிடலாம் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी शबानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभुपाद प्रणति नमो பாடுங்க விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரசாய பூதலே எல்லாரும் பாடுங்க ஹேமதி பக்தி கேக்குறதா நான் பேசுறது கேக்குறதுங்க மாதாஜி பாடுங்க ஒன்று எஸ் மாதாஜி नमो कृष्णप्रसाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरीवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी आदि ने
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे जय हरे राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय जय गौर गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय प्रभुपाद प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय गौर गौर हरि हरि बोल हरि नित्य गौर हरि बोल हरि हरि बोल बोल नित्य गौर गौर हरि हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि हरि बोल बोल हरे कृष्णा हरे माता हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी हरे प्रणाम कृष्ण माता जी हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे माताजी कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे सो कृष्ण நம்ம माता नमस्कार हरे हरे नमस्कार कृष्ण माता जी हरे कृष्ण எல்லாருக்கும் ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्ण எல்லாரும் माताजी வந்து माताजी ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாரும் மியூட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும் மியூட் பண்ணி வச்சிருங்க உங்களுக்கு எப்போ வந்து பேசணும்னு தோன்றதோ கையை ஊத்துனீங்கன்னா ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி இருக்காங்க கிருஷ்ணா பிரபு ரெண்டு பேருமே கோஹோஸ்ட் ஆகியிருக்க அவங்க வந்து உங்களை ரிலீவ் பண்ணுவாங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஓம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா இங்க வந்து நம்ம நேத்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றது ஒரு மேல் பார்வை பண்ணலாம். இங்க வந்து பரீட்சத்தோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? அவரோட ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? யாராவது கையை உயர்த்தினீங்கன்னா அப்படின்னா உங்களை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. அன்மியூட் பண்ணுங்க. யார மாதிரி அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. கேட்கறாரு இல்லையா? ராமரை போல பூர்ண அம்சங்களுடன் அவதரித்திருக்கிறார். ராமேச காப்பாத்துறார். ராமர் வந்து சொன்ன சொல்லை காப்பாத்துவார் அவரு. அதுக்காக அவர் பலி மகாராஜா போல ரொம்ப கிருஷ்ணா கையை உயர்த்தினீங்கன்னா அவங்களை வந்து அன்மியூட் பண்ணி விடுவாங்க. கிருஷ்ணா பலி மகாராஜ் போல வந்து சொன்னீங்க. பலி மகாராஜ் போல அவர் என்னவா இருந்தாரு? அவரோட குணம் என்ன? பலி மகாராஜோடது எல்லாவற்றையும் பொறுமை இருந்தது இல்லையா அவர்கிட்ட? ரொம்ப வந்து பொறுமையாக கையாளக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து இருந்தது. நிறைய வந்து லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருடைய ஒரு குணம் இருக்க மாதிரி அவருக்கு வந்து எடுத்து வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். அது எதனால அப்படின்னா பகவானை வந்து அவர் குழந்தைய இதுவா இருக்கு இந்த வயத்துல இருக்கும்போதே அவர் வந்து பார்த்துட்டாரு. வயத்துல இருந்து பார்க்கும்போது எல்லா குழந்தையும் நம்ம வந்து ஏற்கனவே நம்ம வந்து இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திருப்போம். இந்த மாதிரி இந்த
எந்த வந்து குழந்தை பிறக்கிறதோ என்னை இங்க இருந்து ரிலீவ் பண்ணிடுங்க பகவானே அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும். பகவான்கிட்ட வந்து கெஞ்சும், நான் இங்க இருந்து ரிலீவ் பண்ணிடுங்க, நான் இங்க பிறக்கல நானே, நீங்க என்ன கூட்டின்னு போயிடுங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லு. பகவான் வந்து சொல்றாரு, இல்ல நீ வந்து பிறக்கக்கூடிய டைம் வந்தாச்சு, அதனால நீ வந்து பிறந்து எனக்கு வந்து நீ வந்து சர்வீஸ் பண்ணு அப்படின்ட்டு பகவான் எப்பயும் என்ன நினைச்சிட்டு நான் வந்து உன்னை காப்பாத்துவேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற. அந்த குழந்தை வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணு. ஆனா இந்த குழந்தை வந்து ப்ராமிஸ் எதுவும் பண்ணல. அப்படியே கிருஷ்ணரை வந்து அப்படியே மனசுல நிறுத்திடுது. இந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட், அதை இது சொல்லுவாங்களோ இல்லையா, மின்னல் வந்து போற வேகத்துல பகவான் வந்துட்டு போயிட்டாரு. ஆனா அந்த குழந்தை வந்து மறக்கவே இல்லை. அந்த குழந்தை வெளியில வந்துட்ட அப்புறமும் அந்த குழந்தை வந்து அதேதான் வந்து ஞாபகம் இருந்தது. கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம இதுல பார்த்தோமே, அவர் இதெல்லாம் பண்ணாரு, அதெல்லாம் பண்ணாரு, அந்த அப்படி இருந்தது, அவரோட குண்டலம் இப்படி இருந்தது, அத்தனையும் அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஞாபகம் இருந்தது. வெளியில வந்துட்ட அப்புறம் அந்த குழந்தை வந்து தேடுறது, அந்த யாரு அப்படின்றது வந்து தேடுறது. இவரா அவரா அப்படின்னு வந்து நான் வயிற்றுல பார்த்தது இவரா அப்படின்றது வந்து தேடும் போதுதான் அப்பதான் வந்து இது என்ன தேடின்னு இருக்கு அப்படின்ட்டு மத்தவங்க எல்லாம் அது பண்ணிட்டு அவரோட ஜாதக பிரகாரம் அவருக்கு வந்து பேர் வந்து பரீட்சித் அப்படின்ட்டு வந்து வச்சிருக்கா. இதை எக்ஸாமின் பண்ணி பாக்குறது, வயிற்றுல பார்த்தா நம்ம பரமாத்மா இவரா அப்படின்ற மாதிரி. சோ அவருக்கு எல்லா கடாட்சமும் வந்து பகவானாலேயே வந்து அருளப்பட்டது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். ஏன்னா அவரு நித்திய பக்தனாக இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த இதுல வந்து மூலமா நம்மளுக்கு வந்து தெரியுது. ஒவ்வொருத்தரையா வந்து சொல்றாங்க. சிபி சக்கரவர்த்தி போல கொடைவள்ளலாகவும் இருந்தார். யாரெல்லாம் அவர்கிட்ட வந்து சரணடைகிறார்களோ அவங்களுக்கு வந்து அவர் வந்து காப்பாத்துவார் அப்படின்ட்டு. துஷ்யந்த மகாராஜரோட புதல்வர் வந்து பரதனை போல எப்பவுமே புகழ் வந்து அவரோட புகழ் இருந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அந்த மாதிரி நிறைய வந்து குவாலிட்டிஸ் வந்து சொல்றாங்க. எனக்கு சிங்கத்தை போல இருக்கும். அப்புறம் வந்து இமயமலை, இமயமலைன்றது ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு எல்லா இதுக்குமே புகலிடம் வந்து அதுதான். நம்ம என்ன ஒரு செல்வம் வேணும்னாலும் கனிம வளங்கள், அப்புறம் வந்து ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து அங்க கிடைக்கக்கூடியது. அதனால அந்த அந்த மாதிரியான வளம் மிக்க அவராக இருக்கக்கூடியவர். பூமியை போல பொறுமையாக இருப்பாரு, ஜாஸ்தி வந்து அவசரப்பட மாட்டாரு அப்படின்ட்டு வந்து இதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. நம்மளுக்கு வந்து இது சொல்லுன்னு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு கேள்வி எழும். என்ன அப்படின்னா, அப்பயே அவர் வந்து பொறுமையை இழந்து ஏன் சத்த பாம்பை வந்து அந்த முனிவர் மேல போட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து கேள்வி வரும். இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா, இது எல்லாமே அவருடைய ஜாதகத்துல இருந்ததுதான். அதுதான் இப்ப நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். இந்த குழந்தையோட மனநிலை வந்து பாட்டனார் யுதிஷ்டரை போல, பிரம்மாவை போல அவங்க வந்து இருப்பாங்க. சமத்துவமாக எல்லாருமே வந்து ஒரேடியா ஒரே மாதிரியாக பாவிக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. கைலாசவாத போல அவர் வந்து தாராள குணம் வந்து நிறைய அவர்கிட்ட வந்து இருக்கும். லக்ஷ்மி தேவி போல புகலிடம் வந்து, நாராயணர் போல அனைவருக்கும் வந்து புகலிடமாக இருப்பார். லக்ஷ்மி தேவி வந்து இந்த அமிர்தத்தை கடைஞ்சு எடுக்கும்போது லக்ஷ்மி தேவி வந்த போது யாரு யாரு என்னோட கணவராக இருக்க போறாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் நாராயணர் தான் அவர் வந்து கணவராக ஏற்றுக்கொண்டார். உடனே அவர் வந்து தன்னோட மார்பிள வச்சிருந்தாரு. அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் சரணடைகிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அவர் வந்து புகலிடமாக இருப்பாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இது வந்து கிருஷ்ணருடைய அடிச்சுவடுகளை ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவராக, ஏன்னா குழந்தையில வயத்துல இருக்கும்போதே, அம்மா வயத்துல இருக்கும்போதே வந்து பார்த்ததுனால அந்த நேச்சுரலி வந்து அது அவருடைய ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் தான் அந்த குழந்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணும். அடுத்தது வந்து ரந்தி தேவர், அவர் வந்து இணையாக இருக்கக்கூடியவர். இந்த ரந்தி தேவர் நான் ஏற்கனவே நேத்து சொன்ன மாதிரி அவருக்கு அவரை பத்தி வந்து பாகவதத்துல வந்து சொல்றது, அவருடைய நிறைய வந்து விஷயங்களை வந்து நம்ம இந்த தற்காலத்துல நம்ம என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும், அந்த சைல்டு சைக்காலஜினா என்ன, அப்புறம் வந்து நம்ம ஒரு பெற்றவங்க வந்து பசங்க கிட்ட எப்படி இருக்கணும், போகணும், என்ன மாதிரியான இப்ப குழந்தைகளாக வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னெல்லாம் உபதேசங்கள் இருக்கோ அது அத்தனையும் வந்து ரந்தி தேவர் வந்து கொடுத்திருக்காரு. இந்த கேண்டோ வந்து ஒரு ஐ திங்க் 7th கேண்டோன்னு நினைக்கிறேன், அந்த இதுல வந்து இருக்கு. சோ அடுத்தது வந்து யயாதி மாதிரி, யயாத்தின்றவர் வந்து ரொம்ப வந்து போர் புரியக்கூடிய தன்மையில அவர் வந்து ரொம்ப வல்லவராக இருந்தாரு அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து பலி மகாராஜ் போல ரொம்ப வந்து பொறுமை மிக்கவராகவும், பிரகலாத் மகாராஜ் போல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உண்மையான பக்தர், அவர் வந்து உண்மையான பக்தர் அப்படின்னு அஸ்வமேத யாகங்களை செய்பவராகவும், மற்றும் அனுபவம் உள்ள முதியோர்களை எல்லாம் அந்த என்ன சொல்றது, பெரியோர்களை முன்னின்று அவர் முன்வைத்து அவர் வந்து எல்லா காரியங்களும் பண்றதுனால அவரது எதுவுமே வந்து தப்பு ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து இந்த குழந்தை வந்து ரிஷிகளை போல, ஐ திங்க் நேத்து 25ஓட முடிச்சோன்னு நினைக்கிறேன். இக்குழந்தை ரிஷிகளை போல சக்கரவர்த்தி போல கதை கொடுக்கணும். சிபி சக்கரவர்த்தி இந்த இது பொறுமையாக தன்னுடைய அப்பா அம்மா மாதிரி கூட இருக்கக்கூடியது அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து அதுவும் நம்ம வந்து பார்த்தோம்.
இது வந்து இதுவும் பார்த்தோம் நம்ம 25. 25 பார்க்கணும். ஆமா. இப்ப 26. அதாவது இக்குழந்தை ரிஷிகளை போலுள்ள அரசர்களுக்கு தந்தையாக இருப்பார். எப்படி வந்து ரிஷிகள் அத்தனை எல்லாருடைய அரசவையிலையும் நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்க. ரிஷிகள் வந்து அவங்கதான் வந்து சீஃப் அட்வைசரா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து உபதேசங்கள் சொல்றது, எந்தெந்த காரியங்கள் எப்பப்ப செய்யணும், அப்புறம் வந்து இந்த நாட்டுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் அதுவோ அத்தனையும் எடுத்து சொல்லக்கூடியவர் வந்து அந்த ரிஷிகள் தான். சோ அவர்கள் வந்து அரசர்களுக்கு தந்தையாக இருப்பது போல ஒரு தந்தை வந்து தன்னோட குழந்தையை வந்து தப்பான வழியில கொண்டு போக மாட்டாங்க. அதனால ரிஷிகளை போல முன்னெல்லாம் ஈவன் பிரிட்டிஷ் காலத்துல கூட வந்து நிறைய வந்து இவங்களதான் வச்சிருந்தாங்க உபதேசம் பண்றதுக்குன்னு சொல்லிட்டு வேதம் படிச்சவங்க பிராமணர்கள் எல்லாம் வந்து வச்சிருந்தாங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் கூட இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே வந்து மாறி இருக்கு. ஏன்னா அது அத்தனையும் வந்து வெறுக்கத்தக்க வகையில வச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு. சோ இது ஒரு அரசாட்சி எப்படி இருக்கணும், யாரெல்லாம் மினிஸ்டர்ஸா இது பண்ணணும், அப்புறம் யாரெல்லாம் வந்து குவாலிபிகேஷனோட இருந்தாதான் அவங்கள வந்து ஒரு மினிஸ்டரா கொடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பரீட்சித் மகாராஜோட ரூலிங்ல பார்க்கலாம். அதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே வந்து உச்சிதமா வந்து கொடுத்திருக்கு. மேலும் இவர் திடீர் முன்னேற்றம் அடைந்தவர்களையும் திடீர் முன்னேற்றம் உங்களுக்கு இந்த ஏற்கனவே தெரியும் வந்து யாரெல்லாம் வந்து சடனா வந்து முன்னேறுறாங்களோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் எகிருவாங்க ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நிறைய வந்து தொல்லைகள் தருபவர்கள் இவங்களை எல்லாருமே வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, எப்பெல்லாம் அடக்கணுமோ அப்ப வந்து அடக்கி வச்சாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஒரு பிராமண இது படிங்க 27 சாரி 26 படிங்க. யார் படிக்கிறீங்களோ? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க 26. ஓகே. குழந்தை ரிஷிகளை போலுள்ள அரசர்களுக்கு தந்தையாக இருப்பார். மேலும் இவர் திடீர் முன்னேற்றம் அடைந்தவர், தொல்லை தருபவர்கள் தண்டித்து தர்மத்தை வந்து காப்பார் அப்படின்றது சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து 27 பதத்துல வந்து ஒரு பிராமண புத்திரர். ஹரே கிருஷ்ணா. 4 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்து ரேஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஹேண்ட்ஸ். படிங்க. யாராவது ஒருத்தர் அன்மைட் பண்ணிட்டு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு பிராமண புத்திரனால் அனுப்பப்படவிருக்கும் பாம்பின் கடியால் யாராவது ஒருத்தர் படிங்க. படிக்கிற மத்தாஜி. ஒரு பிராமண புத்திரனால் அனுப்பப்பட்டவருக்கும் பாம்பின் கடிய போகும் அவரது மரணத்தை பற்றி கேள்விப்பட்ட பின் அவர் எல்லா பௌதீக பற்றிலிருந்தும் விடு பரமபுருஷரிடம் புகலிடம் கொண்டு சரணடைய என்ன இதா தெரிய மாட்டேங்குது மத்தாஜி. சரணடைவார். ஹரே கிருஷ்ணா மத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ப்ளீஸ் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணினவா வந்து ஒன்னொன்னா பண்ணீங்க மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாதவாலாம் அன்மியூட் பண்றா மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாதவா ப்ளீஸ் அன்மியூட் பண்ணாதீங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணினவா ஒவ்வொருத்தரா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து என்ன கொடுத்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு இது வந்து ஜாதகம் பத்தி வந்து சொல்றாங்க. யாரோட ஜாதகம் பத்தி? யாரோட ஜாதகத்தை இங்க அலசின்னு இருக்காங்க? பரீட்சித் மகாராஜா பத்தி வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சோ அவர் வந்து அவருடைய ஜாதகம் எல்லாம் பார்த்துன்னு வரும்போது எல்லா குவாலிட்டிஸ் அத்தனையும் வந்து சொல்லிட்டு கடைசியா வந்து ஏன்னா யுதிஷ்டர் மகாராஜ் வந்து அவர் எப்படி இருக்க போறாரு, அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும், அவருடைய முடிவு எப்படி இருக்கும், அதெல்லாமே வந்து அவர் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரு. சோ அப்ப வந்து இந்த பிராமணர்கள் வந்து சொல்றாங்க, ஒரு பிராமண புத்திரனால் அனுப்பப்படவிருக்கும் பாம்பின் கடியால் நிகழ்போகும் அவரது மரணத்தை பற்றி கேள்விப்பட்ட பின் அவர் எல்லா பௌதிக பற்றிதான் வந்து சொல்றாங்க. சோ இது கேள்விப்பட்ட உடனே யுதிஷ்டர் மகாராஜ் வந்து நாமளா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல? ஜாதகம் பாக்குறோம் இந்த மாதிரி இவரோட எப்படி வந்து மார்க்கண்டேயனுக்கு வந்து 16 வயசு தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன உடனே அவங்க வந்து ப்ரே பண்றாங்க இல்லையே பகவான் கிட்ட. அதனால அவர் நித்தியமா மார்க்கண்டேயன் அப்படின்ட்டு இது வருது. ஆனா இவர் வந்து யுதிஷ்டர் மகாராஜ் ஏதாவது அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ரே பண்ணிட்டாரா? பரிகாரத்துக்காக ஏதாவது என்னன்னு கேட்போம். இப்ப என்ன பண்ணா சரியாகும் கேட்பாரா? நாம கேட்போம்.
அவர் கேட்டாரா? யுதிஷ்டர் கேட்டாரா? அவர் கேட்கல. அவர் கேட்கல. ஏன் கேட்கல? ஏன் கேட்கல. கேட்கல? அவர் வந்து அந்த சாபத்துக்கு வந்து ஏத்துக்கிட்டாரு. இறைவன் கிட்ட போகணும்னு நினைச்சாரு மாதாஜி. இல்ல யுதிஷ்டர் குழந்தை அப்பதானே பிறந்திருக்கு. பிறந்த குழந்தைக்கு அதை பத்தி தெரியாது இல்ல. கேட்கல. அவர் வந்து யுதிஷ்டர் வந்து அதை பத்தி மைண்டே பண்ணல அவரு. அது அப்படியே ஜஸ்ட் பாசிங் கிளவுட் மாதிரி விட்டுட்டாரு அவரு. சோ இது எதுக்காக அப்படின்னா பகவானுடைய இது செயல் அப்படின்னு பகவானுடைய செயல் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால எப்ப வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம பகவானுடைய ஷெல்டர்ல இருப்பாரு அப்படின்ற வேற வந்து சொல்லிட்டாங்க ஜாதகத்துல. அதனால அவர் வந்து எல்லாம் அவர் பார்த்துப்பாரு அப்படின்ற ஒரு இது ஏன்னா நம்ம மெட்டீரியல் நாம வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட அட்டாச்மெண்ட் வச்சுட்டு இருக்கோம். அதனால நம்மளுக்கு வந்து அந்த இக்னரன்ஸ்ன்றது வந்து என்ன இக்னரன்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அறியாமை வந்து அந்த ஆழ்நிலை பத்தி வந்து அறியாமை வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து ஜடபூமியில எல்லாருமே நிறைய இருக்கணும், நிறைய நாள் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து வேண்டின்னு இருக்கோம். எது நடக்கிறதோ அது பகவானுடைய செயல் அப்படின்றது நம்ம ஒத்துக்கவே மாட்டேன்றோம். அதனால எப்பவுமே வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. இவருக்கும் பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கும் அந்த பிராமணர்கள் வந்து சொன்னாங்க, அவர் எப்பவுமே வந்து பகவானுடைய காலடியில அவர் வந்து தஞ்சம் புகுவார். அப்புறம் வந்து அவருடைய என்ன செயல்களோ அதையே வந்து அவர் ஃபாலோ பண்ணுவாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ பகவான் வந்து அவருக்கு வந்து நிச்சயம் பாதுகாப்பு அளிப்பார். அவரால்தான் அவர் வந்து பாதுகாக்கப்பட்டாரு அப்படின்னு வரும்போது அதை பத்தி நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் வந்து கொடுக்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக உடனே அவர் வந்து அதை பத்தி எல்லாம் வந்து கேட்காத அவர் வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி பாகவதம் அதையும் வந்து சொல்றாரு. அவர் வந்து இந்த மாதிரி பாகவதம் வந்து கேட்பாரு. அவரு இது எல்லாம் இதுவாயிட்ட அப்புறம் பாகவதம் கேட்டு அந்த கேட்ட இதனால அவர் வந்து பகவானையே வந்து 7 நாள் வந்து கேட்பாரு அப்படின்றதையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. 7 நாள் வந்து அவரை பத்தி பகவானை பத்தி வந்து கேட்டு அவர் கடைசியில வந்து பகவானே அவரை வந்து ஆட்கொள்வார் அப்படின்றது வந்து சொல்லும் போது யுதிஷ்டர் மகாராஜ் வந்து எதுவுமே வந்து மைண்ட் பண்ணவே இல்லை அதை பத்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. 28. மிகச்சிறந்த தத்துவவாதியாக இருக்க போகும் வியாசதேவரின் மகனிடமிருந்து சரியான ஆத்மா அறிவை பற்றி விசாரித்த பின் எல்லா பௌதிக பற்றையும் துறந்து பயமற்ற ஒரு வாழ்வை அடைவார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா. சோ அவர் வந்து சொல்றாரு வியாசதேவரின் மகனிடம் அதே வந்து சொல்லிட்டாரு. யார்கிட்ட? சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து அவர் வந்து ஆத்ம அறிவை செல்ஃப் ரியலைசேஷன். மாதாஜி நேத்து கூட நேத்து கேட்டிருந்தாங்க, இந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் புக்கு கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்னு. இதுதான் வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன். யார் ஒருத்தர் வந்து தான் எதற்காக பிறந்தோம், எங்க இருந்து வந்தோம், எங்க திரும்பி போகணும், நம்ம தங்கி இருக்கக்கூடிய வந்து பர்மனன்ட் கிடையாது, இதெல்லாம் வந்து யாரு அறிகிறார்களோ நாம யாரு, நம்மளுடைய ரியல் ஐடென்டிட்டி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. நம்மளோட ரியல் ஐடென்டிட்டி அப்படின்னா எப்படி வந்து இப்ப பரமாத்மா அப்படின்னு வரும்போது, கிருஷ்ணர் அப்படின்னு வரும்போது அவர் கோவில்ல தான் இருக்காரு அப்படின்றது கிடையாது. அவர் ஏற்கனவே 10வது அத்தியாயத்துல சொன்ன மாதிரி அவர் எல்லா தண்ணியில இருக்கின்றாரு, அப்புறம் வந்து நெருப்புல இருக்காரு, அப்புறம் வந்து பூக்கள், அப்புறம் வந்து இந்த மருதம், அப்புறம் வந்து எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம பாக்குறோமோ எல்லாத்துலயும் அவர் வந்து இருக்காரு. எல்லாத்துலயும் அவர் வியாபிச்சிருக்காரு. இதுலதான் இருக்காரு, இதுல இல்ல அப்படின்றது சொல்லக்கூடியது எதுவுமே வந்து கிடையாது. ஏன்னா இந்த உலகமே அவருக்கு வந்து சொந்தக்காரர். சோ அதனால அவருக்கு வந்து இந்த என்னதான் சொந்தக்காரரா இருந்தாலும் அவருக்கு அந்த பௌதிக பற்று அப்படின்றது வந்து கிடையாது. ஏன்னா இஸ் அவே ஃப்ரம் மெட்டீரியல் நேச்சர் அப்படின்றது. சோ அப்பேற்பட்டவர் வந்து இவருக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ஆத்ம ஞானத்தை வந்து வியாசதேவரோட மகன் மூலம் அவர் வந்து கொடுக்க வச்சாரு. பகவான் தான் வந்து அதை வந்து ஏற்பாடு. அந்த பாகவதம் வந்து அது வந்து கண்டிப்பா வந்து தெரிஞ்சாகணும் எல்லாருக்குமே. அதனால்தான் இது அவரோட கதையை கேட்கும்போது பரீட்சித் மகாராஜோட இந்த ஜாதகம் அதனோட உண்மைகள்லாம் நம்ம வந்து கேட்கும்போது எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலயும் நம்ம வந்து இந்த பாகவதம் வந்து கண்டிப்பா வந்து கேட்கணும் அப்படின்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு புரியுது. எதனால பண்றது அப்படின்னா நாமளே ஒரு தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளுது. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம பகவானை பத்தி கேட்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்மளுக்கு வந்து தூய்மைப்படுத்தப்படுவோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இப்ப நம்மளோட இப்ப ஒரு கோவில்ல போறோம், பகவானை பாக்குறோம், அப்புறம் வந்து இந்த சுவாமி படம் இருக்கு, அந்த கிருஷ்ணரோட படம் இருக்கு, அதை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இது பண்றோம். ஆனா இப்ப நம்மளோட படம் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம அதுல இருக்கோமா? நம்மளோட போட்டோ எடுத்து நிறைய வந்து கிளிக் பண்றோம் போட்டோஸ், நம்ம அதுல இருக்கோமா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம போட்டோஸ் எடுக்கிறோம், நிறைய எங்க போறோமோ நம்ம போட்டோ எடுக்கிறோம்,
நம்ம அதுல இருக்க இல்ல மாதாஜி, இருக்க இல்ல மாட்டோம். மாதாஜி, இல்ல மாதாஜி. மாதாஜி, நம்ம இல்ல மாதாஜி. இருக்க மாட்டோம். இருக்க நம்ம மாட்டோம். உடல் தான் இருக்கும் மாதாஜி. வேற யாருன்னா போட்டோ எடுத்தாதான் நம்ம இருப்போம் மாதாஜி. நாம போட்டோ எடுத்தா இருக்க மாட்டோம் இல்ல மாதாஜி. மாதாஜி, அப்படின்னு நம்ம கிடையாது. இருக்க மாட்டோம். நாம இல்ல வந்து எந்த மாதாஜி, போட்டோ நம்ம எடுத்தாலும் போட்டோ ஸ்னாப்ஸ் செல்ஃபி நம்ம நம்ம எடுத்தாதான் உடல் தான் இருக்கும் மாதாஜி. இருக்கும். இந்த நாம கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். ஏன்னா அதுல வந்து பகவான் அவருடைய அவர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. நாம வந்து நம்மளோடது வந்து டெம்பரரி உடல் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால நாம வந்து அதுல இருக்க நான் மாட்டோம். உடல் அல்ல சொல்லியிருக்காங்கல்ல மாதாஜி. நாம வந்து அதுல இருக்க மாட்டோம் அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் வந்து சொல்றது. நம்மள வந்து அதை வச்சு கும்பிடுறது அதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட். அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. நம்மளை வச்சு இறந்து போயிட்ட அப்புறம் வச்சு அதை வச்சு படையல் பண்றது அதெல்லாம் வந்து அது ஒண்ணும் இது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ ஆனா பகவானோடது அப்படின்னும் போது அவரோட ஏதாவது ஒரு பகவான் பேர்ல இருக்கிற பூ எடுத்து இது பண்ணா கூட அதை வந்து நம்ம கண்ணுல ஊத்திட்டு நம்ம வந்து எடுத்து வைப்போம். நம்மளோடது அப்படின்னு வரும்போது நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளோட சின்ன வயசு போட்டோ எல்லாம் வந்து சின்ன ஸ்டாம்ப் சைஸ் போட்டோ எல்லாம் நிறைய எடுத்திருப்போம். ஒரு ஐடென்டி கார்டு அதுக்கெல்லாம் அதை பார்த்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இது எல்லாத்தையும் வச்சு என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தூக்கி கூட போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆனா பகவானோடது நம்ம அதை வந்து பண்ண மாட்டோம். சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ அதுதான் நம்மளுடைய இதுக்கும் ஆன்மீக உலக வாழக்கூடிய பகவானுடைய இதுக்கும் வந்து வித்தியாசம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. இது அத்தனையும் வந்து பரீட்சித் மகாராஜா வந்து இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்கறதுனால அவர் வந்து கேட்டறிந்தார். அதனால அவருக்கு என்ன நடந்தது அப்படின்னா, அவருக்கு வந்து பயம் அப்படின்றது இல்லாத ஆச்சு அப்படின்ட்டு இந்த பிராமணர்கள் எடுத்து சொல்றாரு. சோ இது யாரெல்லாம் அவர் வந்து பயம் கிடையாது. ஏன் பயம் கிடையாது அப்படின்னா, யாரெல்லாம் தப்புக்கள் பண்றாங்களோ அவங்களை வந்து தண்டிச்சு அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய இது வந்து அவருக்கு வந்து நிறைய வந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இது வந்து இந்த இவரும் பரீட்சித் மகாராஜ் இந்த மாதிரி இருந்தாலும் யுதிஷ்டர் மகாராஜாக்கு அந்த ஒரு ஆவல் அப்படின்றது கிடையாது. ஐயோ என் பேரன் வந்து இறந்து போயிட போறானே, அவனுக்கு நான் என்ன இது பண்றது அப்படின்றதெல்லாம் அவர் வந்து கவலைப்படவே இல்லை. அவர் வந்து பகவான் விட்ட வழி அப்படின்ற மாதிரி அவரு இது பண்ணிட்டாரு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எப்பவுமே வந்து பாகவதம் கேட்கணும். அதை வந்து எடுத்துவும் சொல்லணும். எங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து கேட்கறதுக்கு யாரெல்லாம் ரெடியா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த பாகவதம் வந்து சொல்லணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த சப்தாகம் அப்படின்றது வந்து அவருக்காக சொல்லப்பட்டது. இந்த 7 நாட்கள் வந்து பரீட்சத்துக்காக சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து சொன்னாரு. நாம வந்து என்ன பண்றோம், 7 நாள்ல வந்து பகவானை வந்து சுருக்க முடியாது. அதனால நாம வந்து கேட்கறதானா கம்ப்ளீட்டா அவரோட வந்து கேட்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பிரபுபாதர் வந்து தன்னுடைய பர்பட்ல வந்து சொல்றதே என்ன அப்படின்னா, இந்த 7 நாள் சப்தாகம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அவ்வளவு நல்லது இல்லை அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது 29. இவ்வாறாக ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இவ்வாறாக ஜோதிட அறிவிலும் பிறப்பு சடங்கை செய்வதிலும் கை தேர்ந்தவர்கள் இக்குழந்தையின் எதிர்கால வரலாற்றை பற்றி யுதிஷ்ட மகாராஜனுக்கு உபதேசித்தனர். பிறகு இதற்கு கைமாறாக போதுமான ஊதியத்தை பெற்றுக்கொண்ட பின் அவர்கள் அனைவரும் அவரவர் இல்லங்களுக்கு திரும்பி சென்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க எல்லாமே வந்து எடுத்து சொல்லிட்டாங்க. ஜோதிடத்துல அவருக்கு என்னெல்லாம் இந்த ஜோதிடம் அப்படின்னு வரும்போது இப்போ தற்கால ஜோதிடத்துக்கும் அந்த இதுல இருக்கக்கூடிய ஜோதிடத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசம் வந்து ஜாஸ்தி. அவங்க எல்லாமே வந்து வேதங்களை கற்றவங்க. இது எந்த வேதத்துல சேர்ந்திருக்குது ஜோதிடம்ன்றது? பகவானால உரைக்கப்பட்டது இல்லையா அது வேதங்கள் அத்தனையும்? இது என்ன வேதத்துல ஒரு சொல்றது? அதர்வண வேதம். அதர்வண வேதத்துல தான் அஸ்ட்ராலஜி, அப்புறம் வந்து அஸ்ட்ரானமி, அப்புறம் வந்து இது என்ன சொல்றது ஆயுர்வேதா, இது எல்லாமே அதர்வண வேதத்துல வரக்கூடியது. சோ இந்த அதுல வந்து கை தேர்ந்தவர்கள் தான் இந்த இதெல்லாமே வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ இவ்வாறாக ஜோதிட அறிவிலும் பிறப்பு சடங்கை, அதாவது ஒவ்வொரு சம்ஸ்காரம் அப்படின்றது வந்து பண்றோம். இந்த சம்ஸ்காரம் பண்ணும்போது, சம்ஸ்காரம்ன்றது நம்ம ஃபங்க்ஷன் பண்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா, யாரோ சத்தம் வரும். சோ சம்ஸ்காரம் அப்படின்னு வரும்போது என்ன அப்படின்னா, அந்த இப்போ ஒரு பிறந்த நாளோ இல்ல ஒரு சீமந்தமோ இல்ல உங்களுக்கு வந்து குழந்தை பிறந்த போது இந்த புண்ணியாவச்சனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, அதெல்லாம் வந்து பண்ணும்போது நிறைய பேர் வந்து வருவாங்க. வரும்போது அந்த குழந்தைக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து ஆசீர்வாதம் வந்து பண்ணுவாங்க. பெரியவர்களோட ஆசீர்வாதம் வந்து கிடைக்கும். அப்புறம் வந்து வந்திருக்கவங்க அத்தனை பேருக்கு வந்து பிரசாதம், ஏன்னா அவங்க பகவானுக்கு படைக்கப்பட்ட இதுதான் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. நல்ல பிரசாதம் கிடைக்கும். சோ அந்த பிரசாதம் சாப்பிடும்போது எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். பிரசாதம் ஒரு தரமும் நம்ம வந்து கோவில் போகும்போது பிரசாதம் கொடுக்கும்போது நம்ம வந்து வேண்டான்னு வந்து சொல்லாம, இது ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்லாம, இது வந்து பிரசாதத்தை
பிரசாதத்தை எடுத்துட்டு அது நம்ம எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய பாவ இதெல்லாம் வந்து கம்மியாகும் அப்படின்னு. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பகவானோட பிரசாதம் சாப்பிடுறோமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்மளுடைய பாவம் வந்து குறைஞ்சுன்னு வருவோம் அப்படின்றாங்க. சோ இந்த சடங்கெல்லாம் வந்து யாரெல்லாம் கைத்தேர்ந்தவர்களோ, சாதாரண மக்கள், சாதாரண பிராமணர்கள் கிடையாது, இதுல கைத்தேர்ந்தவர்களை வந்து எதிர்கால பற்றி யுதிஷ்டர் மகாராஜனுக்கு உபதேசித்தனர். பிறகு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இவங்க எல்லாம் இவ்வளவு வந்து சொன்னாங்களே அதுக்குன்றதுக்காக என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஊதியத்தை கொடுக்குறாரு. அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் வந்து சொன்னாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரே மாதிரி எல்லாருக்கும் வந்து கொடுத்தாங்க. அப்புறம் வந்து எல்லா பிராமணர்களும் அவங்கவுங்க இல்லத்துக்கு அவங்க சென்றார்கள். சோ இந்த 30வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. 30வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே பிறப்பதற்கு முன் அவர் கண்ட அந்த நபரை தேடும் முயற்சியில் அவர் எல்லா மனிதர்களையும் சோதித்து பார்க்க வருவார் என்பதால் உலகில் அவர் பரீட்சித்து பார்ப்பவர் என்று புகழப்படுவார். இவ்வாறாக அவர் இடைவிடாமல் பகவானை மனதில் சிந்தித்து கொண்டிருப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பரீட்சித் வந்து ரொம்பவே வந்து அதிர்ஷ்டம் மிக்க குழந்தையாக இருக்கார். என்ன அப்படின்னா, வயித்துல இருக்கும்போது கிருஷ்ணரை வந்து பார்த்துட்டாரு. அதே மாதிரி கடைசியா வந்து அவர் கிருஷ்ணரை பத்தி வந்து அவருடைய லீலைகள், அவருடைய நாமங்கள், அவருடைய புகழாரங்கள், எல்லா ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாத்தையும் அவ கேட்டுட்டு அப்புறம்தான் வந்து பகவானோட சென்றார் அப்படின்ட்டு, பகவானோட லோகத்துக்கு அவர் சென்றார் அப்படின்ட்டு இருக்கு. சோ எவ்வளவு வந்து ஒரு ஃபார்ச்சுனேட் சைல்டுன்ட்டு வந்து இது பண்ணலாம். சோ உத்தவரும் அதே மாதிரிதான் இருந்தார். உத்தவரும் எப்பவுமே வந்து பகவான் தான், அந்த மாதிரிதான் இடைவிடாமல் பகவானையும் வந்து நினைத்து கொண்டிருந்தார். அவங்க எல்லாமே ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் மிக்கவர்கள். இப்ப வந்து நம்ம வந்து இஸ்கான் இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரபுபாதாரும் வந்து தன்னுடைய ஃபேமிலியில இஸ் அவர் ஃபேமிலியே வந்து மோஸ்ட் ஃபார்ச்சுனேட் ஃபேமிலின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஏன்னா எல்லாருமே வந்து பக்தியில வந்து திளைத்தாங்க. நம்ம வந்து இப்போ பிரசன்ட் டேல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபேமிலின்னு எடுக்கும்போது எல்லாரும் வந்து பக்தியில இருக்காங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ல முடியாது. ஒருத்தர் இருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னொருத்தர் இருக்க மாட்டாங்க. சோ நம்ம அதுக்கு வந்து பாடுபடுவோம். என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து எப்படியாவது நம்ம குழந்தைய வந்து பக்தியில கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து பாடுவோம். அது நம்ம பாடுபட்டா முடியாது. அந்த குழந்தை வந்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கணும். அப்பதான் வந்து அந்த குழந்தைய வந்து நம்ம வந்து ப்ரே பண்ணிக்கலாம். என்ன அப்படின்னா, அந்த குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல புத்தியை கொடுத்து நன்மார்க்கத்தை நடக்கிறதுக்கான வழியை நீங்க கொடுங்க பகவான் என்றது நம்ம வந்து ப்ரே பண்ணலாம். ஆனா அந்த கர்மாவை தொலைக்கிறதுக்கு அந்த குழந்தை வரும்போது அது என்ன கர்மாவை தொலைக்க வந்திருக்கோ அதுக்கு நம்ம வந்து வழிவிடணும். இல்ல அப்படின்னா திருப்பி ஒரு ஜென்மா வந்து அந்த குழந்தை வந்து எடுத்தாகணும் அப்படின்றது அது எப்பவுமே. அதனாலதான் இவரும் வந்து கேட்கவே இல்லை. யுதிஷ்டர் வந்து அந்த குழந்தை இறந்த போகுமே, அந்த குழந்தை இறந்து போயிட்டோன்னா என்ன ஆகுமே, அதனால நம்ம ஏதாவது வேண்டிக்கணும், ஏதாவது பரிகாரம் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவர் வேண்டிக்காததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, அதாவது அதனோட கர்மா வந்து தொலைக்கிறதுக்காக வந்திருக்கு. அதுதான் வந்து இங்க வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஃப்ரம் ஹோம் டு டூம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. வயிற்றுல இருந்து இறக்குற வரைக்கும் வந்து பகவானையும் வந்து இடைவிடாம அவர் வந்து சிந்திச்சுட்டு இருந்தாரு அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. இந்த இந்த இது வந்து டைம் இது கிடைக்கும் போது இந்த ரெண்டாவது இந்த பர்பட்ல வந்து 2வது பேராகிராஃப் நீங்க வந்து படிங்க. ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து ரொம்ப அழகா வந்து அது வந்து எழுதியிருக்காரு. ஒரு எப்படி வந்து ஒரு சைல்டு, ஒரு குழந்தை வந்து அதனோட கனெக்ஷன் வந்து பகவானோட எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து சொல்றாரு. அப்ப வந்து இந்த பகவானோட கனெக்ஷன் இருந்தாச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்து நம்ம ஜடபூமியில இருக்கக்கூடியவர்கள் யாருமே அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. பகவானே வந்து பார்த்துப்பாரு. அந்த மாதிரி வந்து இந்த பரீட்சித் மகாராஜா அது இருந்தார். அதனால இந்த பர்பட்டை வந்து நீங்க வந்து படிச்சு பாருங்க. ரொம்ப அழகா வந்து பிரபுபாதர் வந்து எழுதியிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. 31. ஹரே கிருஷ்ணா. சந்திரன் அதன் வளர்பிறையில் நாள்தோறும் வளர்ச்சி அடைவதைப் போலவே ராஜகுமாரரும் பரீட்சித்து அவரது காவலர்களான பாட்டனார்களின் முழு கண்காணிப்பின் கீழ் மிகவும் விரைவாக செழிப்புடன் வளரத் துவங்கினார். ஆமா, அவர் நாள்தோறும் பொழுதோறும் அப்படி பொழுது வண்ணம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி பழுதொரு வண்ணமா வந்து அவர் வந்து அழகா வந்து வளர ஆரம்பிச்சாரு. ஆனா எப்படி அப்படின்னா, சுத்தீர யாரு இருக்காங்க அப்படின்னா அதை ஹெல்ப் பண்றதுக்கு எல்லாருமே பாட்டனா இருக்காரு. எந்தெந்த சமயத்துல எது சொல்லணுமோ அதெல்லாம் வந்து சொல்லி அவர் வந்து அந்த குழந்தைய வந்து பாதுகாப்பாக வளர்த்துட்டு இருந்தாரு. ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து அப்பா கிடையாது அப்படின்னும் போது எக்ஸ்ட்ரா கேர் வந்து எடுத்தாகணும். எப்படி வந்து திருதராஷன் வந்து குந்தி தேவி தன்னுடைய கணவனான பாண்டு இறந்த போது அவங்க எல்லாருமே ஒரே ஃபேமிலியா இருந்தாங்கல்ல. அப்கோர்ஸ் அவங்களோட இது வந்து மென்டாலிட்டி
மென்டாலிட்டி அண்ட் ஆட்டிடியூட் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் இவரோடது வந்து குழந்தை அது என்ன இந்த பாண்டுவோட சந்ததி வந்து வளரக்கூடியது அப்படின்றதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா கேர் வந்து எடுத்தது. அடுத்தது 32. ஹரே கிருஷ்ணா. இதே சமயத்தில் உறவினர்களுடனான சண்டையினால் விளைந்த பாவங்களில் இருந்து விடுபடுவதற்காக ஓர் அஸ்வமேத யாகத்தை செய்வதை பற்றி யுதிஷ்ட மகாராஜன் யோசித்தார். ஆனால் அபராதங்கள் மற்றும் வரிப்பணம் ஆகியவற்றை தவிர கூடுதலான நிதி இல்லாதிருந்ததால் சிறிது நிதியை திரட்ட வேண்டுமே என்ற கவலை அவருக்கு உண்டாயிற்று. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அப்பப்போ என்னெல்லாம் யாகங்கள்லாம் பண்ணணுமோ அதை அத்தனையும் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சாரு யுதிஷ்ட மகாராஜர். அவருக்கு ரொம்ப மனசு உறுத்தின்றது என்ன அப்படின்னா, இந்த குருக்ஷேத்திர போர்ல நிறைய பேர் நம்ம வந்து கொண்டுட்டோமே, அந்த பாவம் வந்து இது அவருக்கு வந்து அந்த இது இல்லை. ஆனா அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப தெளிவா இருக்காரு. ஏன்னா இவருக்கு வந்து நம்ம பாவம் செஞ்சுட்டோமோ அப்படின்ற மாதிரி அவருக்கு வந்து அந்த மனசு உறுத்தல் இருந்தது. அதனால அவர் வந்து அஸ்வமேத யாகம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாரு. பண்ணும்போது அவர் வந்து பணம் வேணும். யாகம் பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய வந்து பணம் வேணும். அப்போ அவர்கிட்ட வந்தது என்ன அப்படின்னா வரிப்பணம் இருந்தது. அப்புறம் வந்து யாரெல்லாம் வந்து ஃபைன் கட்டுறாங்களோ அந்த பணம்லாம் அவர்கிட்ட வந்தது. இதுக்கு வந்து யாகத்துக்கு அஸ்வமேத யாகம்ன்றது நிறைய வந்து பணம் செலவழியும் அப்படின்னும் போது தன்னுடைய பிரதர்ஸ் யாரு தனஞ்சயன், அதாவது அர்ஜுனன் வந்து அந்த செல்வம் திரட்டுறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரர் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். சோ அவர் என்ன பண்ணாரு, அவர் வந்து ஹிமாலயத்தை நோக்கி அவர் வந்து புறப்பட்டாரு. சோ அங்கதான் ஏற்கனவே இந்த மருத்து அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த மருத்து அவர் வந்து ரொம்ப வளம் மிக்கவராக இருந்தார். அவரு சோ வளம் மிக்கக்கூடியவராக இருந்ததுனால அங்க போகும்போது நிறைய வந்து செல்வ வளங்கள் வந்து அங்க இருந்தது. தங்க தட்டுகள் அதெல்லாம் வந்து இருந்தது. சோ அதெல்லாத்தையும் அவர் வந்து எடுத்துன்னு வந்து இந்த அஸ்வமேத யாகத்தை வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. 3. ஹரே கிருஷ்ணா. அரசரின் மனமார்ந்த விருப்பத்தை புரிந்து கொண்ட அவரது சகோதரர்கள் குறையற்றவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அறிவுரைப்படி வடதிசையிலிருந்து மருத்த மகாராஜனால் விட்டு செல்லப்பட்ட போதுமான தனங்களை திரட்டினார். ஹரே கிருஷ்ணா. மருத்து மகாராஜ் இதுதான் வந்து சொல்றாங்க, அரசரின் மனமார்ந்த விருப்பத்தை புரிந்து கொண்ட சகோதரர்கள் எல்லாருமே அவருக்கு வந்து அவர் வந்து கேட்கவே இல்லை. அவர் யுதிஷ்டர் வந்து கேட்க மாட்டாரு. அது எல்லாமே புரிஞ்சு மற்ற சகோதரர்கள்லாம் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவர் வந்து அது எதனால அவர் வந்து சிரமப்படுறாரு அப்படின்றது தெரிஞ்சுட்டு அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு திசையை போய் அவங்க வந்து இந்த முக்கியமா வந்து மருத்த மகாராஜ் அப்படின்றாங்களே, அவர் வந்து ரொம்ப செல்வம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். சோ அவர்கிட்டே இருந்து வந்து தனங்களை போய் திரட்டி டொனேஷன்மா வந்து வாழ்ந்து இந்த யாகங்களுக்கு இந்த யாகத்தை ஏன் கண்டக்ட் பண்றாரு, அவரு ஏன் கண்டக்ட் பண்றாரு, யாரோட உபதேசத்துல அவர் வந்து பண்றாரு? பகவான் கிருஷ்ணருடைய உபதேசத்தில் கிருஷ்ணர் தான் சொல்றாரு மாதாஜி அஸ்வமேத யாகம் இல்லையா மாதாஜி? நாட்டுல ரொம்ப செல்வம் குறைஞ்சிருக்குது, ஜனங்களுக்கு நல்ல இது வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவரு அஸ்வமேத யாகம் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. போர்ல நிறைய இறந்துட்டாங்க, கவலையா இருந்தாரு. ஜனங்கள் அந்த கவலை போகணும், வேதங்கள்லாம் சொன்னதுனால. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் வந்து பீஷ்ம தேவர் வந்து அவருக்கு முன்னாடி இப்படி நாட்டை ஆளணும் அதெல்லாம் வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அத்தனையும் வந்து கொடுத்திருக்காரு. அவரு பீஷ்ம தேவர் சொல்படி அவர் வந்து இந்த அஸ்வமேத யாகத்தை வந்து கண்டக்ட் பண்ணார். அவர் வந்து ஏற்கனவே வந்து நிறைய சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு. சோ கலாவதி மாதாஜி வந்து சொன்னீங்கல்ல, இதெல்லாம் வந்து நாட்டுல சுபிஷம்லாம் இல்லாத இல்ல, எல்லாம் இருந்தது, எல்லாம் இருந்தது. மக்கள்லாம் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தாங்க. ஏன்னா வேர்ல்டு லீடர் இல்லையா, அவர் உலகத்துக்கே வந்து தலைவராக இருந்தார் யுதிஷ்ட மகாராஜ். அந்த வளங்கள்லாம் இல்லாத இல்ல. அவரு இந்த போருக்கு அப்புறம் அவங்க நாட்டுல கொஞ்சம் வளமை குறைஞ்சு இருந்தது இல்ல மாதாஜி? இல்ல அந்த வளமைகள்லாம் இருந்தது. இருந்தாலும் இந்த மாரல் பைண்டிங்காக அவர் வந்து பண்றாரு. அந்த மனசு வந்து அவருக்கு வந்து ஒப்பல்ல அப்படின்றதுக்காக அந்த பீஷ்ம தேவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு, அப்பப்போ உனக்கு எப்பெல்லாம் வந்து கிளேசங்கள் வருதோ, அப்புறம் வந்து எப்பெல்லாம் வந்து துன்பம் வரா மாதிரி இருக்கோ அப்போ வந்து அஸ்வமேத யாகத்தை கண்டக்ட் பண்ணு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னதுனால இந்த இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளோட போர்
அப்படின்னு வரும்போது நம்மளோட இந்த தற்காலத்துல இருக்கக்கூடிய போர் புரியறதுலாம் அந்த காலத்துல இருக்கிறதும் வேற வேற அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். போர் புரியறதுல உங்களுக்கு வந்து அது இப்ப நடைபெற்ற இடம் வந்து குருக்ஷேத்திரம், தர்மக்ஷேத்திரம், தர்மம் தான் வெல்லும் அப்படின்ற ஒரு இதுல வந்து எந்த லாஸும் வந்து யாருக்கும் வந்து இது கிடையாது. ஒண்ணு உயிர் தான் வந்து லாஸ் ஆச்சு வழி வேற எந்த இதுவும் அவங்க வந்து ஜாஸ்தி வந்து சிரமப்படலை. ஏன்னா கூட இருந்தது வந்து பகவான் இருந்ததுனால. சோ இங்க வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, நீ வந்து இவர் வந்து தன்னோட இதுக்காக அவர் வந்து பண்ணார், தன்னுடைய நாட்டுக்காக அப்படின்னு பண்ணார், தனக்குன்னு பண்ணல, தன்னுடைய குடும்பத்துக்கு அப்படின்னு வந்து பண்ணல. தன்னுடைய நாடு வந்து அஸ்வமேதம் யாகம்ன்றது எதுக்கு அப்படின்னா வந்து தன்னுடைய டெரிட்டரியை வந்து பெருக்கிறது அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. அது வரைக்கும் வந்து அந்த கனிம வளங்கள் அத்தனையும் வந்து அவருக்கு வந்து சொந்தமாகும் அப்படின்றதுக்காகவும் அந்த யாகம் பண்ணும்போது நிறைய வந்து அந்த நெகட்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் போய் அந்த பாசிட்டிவிட்டிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றதுக்காக இந்த யாகங்கள்லாம் வந்து கண்டக்ட் பண்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. அண்ட் அவர் வந்து தனக்காக பண்ணும்போது தன்னோட கஜானால இருந்து எடுக்க மாட்டாரு. இப்படி தற்காலத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்டாச்சு பண்ணணும் அப்படின்னா மக்களோட வரிப்பணத்துல எடுக்கிற மாதிரி அந்த எடுக்க மாட்டாரு. சோ அதனாலதான் அவர் வந்து கனிம இந்த இவரு போய் பிரதர்ஸ் எல்லாம் போய் ட்ரூவா பேசுறீங்க மதஜி, ரொம்ப ட்ரூத். இப்ப இருக்கிற பிராக்டிகல் இதுதான். தன்னுடைய பணத்தை செலவு பண்ணாம மாதாஜி அந்த காலத்துல அஸ்வத்தை வந்து விடுவாங்க. அந்த கழுத்துல வந்துட்டு ஒரு கட்டி வச்சிருப்பாங்க. ஒரு ராஜாக்களும் அவளுக்கு அக்செப்டன்ஸுக்கு வேண்டி ஏதாவது இது கொடுத்துருவாரு, அடையாளம் கொடுத்துருவாங்க. நீங்க பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா அந்த ராஜாக்கள்லாம் அவளோட சேர்ந்துருவா. அந்த நாடுகள் எல்லாம் இல்ல அப்படின்னு சொன்னாக்கதான் பிடிச்சு வச்சிருக்கோம். அஸ்வமேத யாகம்ன்றது நம்ம நிறைய வந்து ராமாயணத்துல நிறைய வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த போர்னால சில பேர் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் மேல கோவம், யுதிஷ்டர் மேல கோவம், அர்ஜுனன் மேல கோவமா இருந்தார்கள், சிற்றரசர்கள் அப்படின்வாங்க இல்லையா. இந்த அஸ்வமேத எங்கெல்லாம் வந்து யாரால அந்த குதிரையை வந்து அடக்கப்படவில்லையோ அதெல்லாமே வந்து அவருக்கு வந்து வரிப்பணம் எல்லாம் செலுத்தணும் அப்படின்றது ஒரு இது இருக்கு, ரூல் இருக்கு. சோ அதுக்காக தான் இந்த அஸ்வமேதங்கள்லாம் யாகங்கள்லாம் நிறைய வந்து கண்டக்ட் பண்ணாரு. இந்திரனுக்கு ரொம்ப இதுல என்ன அவர் வந்து பார்த்துட்டே இருப்பாரு. இந்திரன் என்ன அப்படின்னா தன்னோட யாகம் வந்து யார் நிறைய பண்றாங்களோ அவங்க வந்து ஏதாவது புகழ் ஜாஸ்தி அடைஞ்சிருவாங்களோ அப்படின்ற இதெல்லாம் வந்து அவருக்கு வந்து இருந்துன்றது. சோ இந்த இவருடைய அறிவுரைப்படி பீஷ்ம தேவருடைய அறிவுரைப்படி இவர் வந்து இந்த யாகங்கள் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாரு. அதுக்கு உண்டான செல்வங்கள் அத்தனையும் வந்து தன்னோட பிரதர்ஸ் பீமன் ஆகட்டும், நகுலன், சகாதேவன், அர்ஜுனன் இவங்க எல்லாருமே போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. முக்கியமா அர்ஜுனன் வந்து போனது வந்து யார்கிட்ட அப்படின்னா அவருக்கு வந்து தெரியும், மருத்து அப்படின்றவர்கிட்ட நிறைய வளங்கள் வந்து இருந்தது. அவர்கிட்ட இருந்து அவர் போய் கனெக்ட் பண்ணி வந்தாரு அப்படின்றத சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால்தான் நமக்கு அர்ஜுனனுக்கு தனஞ்சயன் பேரு. ஆமா, தனஞ்சயன் அதுக்காகதான் பேரு. செல்வங்களால் 3 அஸ்வமேத யாகங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை அரசரால் திரட்ட இயலும். இவ்வாறாக குருச்சேத்திர யுத்தத்திற்கு பின் பெரும் அச்சத்திற்கு உள்ளாகியிருந்த தர்மபுத்திரராகிய யுதிஷ்டன் மகாராஜன் பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ ஹரியை திருப்திப்படுத்தினார். ஹரே கிருஷ்ண. சோ அவருக்கு வந்து ரொம்ப பயம் ஜாஸ்தி எடுத்தது. ஏன்னா அவர் வந்து எந்த தப்புமே வந்து பண்ணக்கூடாதவர், அவர் பண்ணவே மாட்டாரு அவரு. சோ இந்த மாதிரி இவங்க எல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்களே, நம்மளுடைய உறவுக்காரங்களே இறந்து போயிட்டாங்களே, அதனால நம்மளுக்கு ஏதாவது வந்து பாதகம் ஏற்படுமோ, யாராவது ஒருத்தர் வந்து இந்த மனசு வந்து கசப்பு இருந்தது, அந்த இறந்து போயிருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம குடும்பம், அதாவது நம்ம இது அந்த ஹோல் வேர்ல்டு வந்து நல்லா இல்லாத போயிடும். அதுக்காக வந்து பகவானை ப்ளீஸ் பண்றதுக்காக அதையும் வந்து சொல்றாரு அவரு. அவருக்கு வந்து தன்னலம் கருதாதவர் தான். யுதிஷ்டர் வந்து தனக்காக எதுவுமே வந்து செஞ்சுக்க மாட்டார். தன்னலம் கருதாது பகவானுடைய கிருபையினால அவர் வந்து இந்த யாகத்தை வந்து கண்டக்ட் பண்ணாரு. எதுக்காக அப்படின்னா பகவானை வந்து ப்ளீஸ் பண்ணணும். பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா, ஏன்னா அவர் பதவி வைத்துட்டாரு இல்லையா, ப்ளீஸ் பண்ணும்போது அவர் வந்து பகவானுக்காக இந்த யாகத்தை வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சாரு. சோ இந்த 3 விதமான இது வந்து அஸ்வமேத யாகங்கள் வந்து அவங்க வந்து பண்ணினாங்க. நிறைய வந்து பிராமணர்கள் எல்லாம் வந்து கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய வந்து தானங்கள்லாம் வந்து கொடுத்தாங்க. சோ இதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா சுபிக்ஷம் வந்து ஜாஸ்தியாச்சு. இதுல வந்து இது வந்து இதுல பகவத்கீதையில கூட அதை பத்தி வந்து சொல்லியிருக்காங்க, இந்த யாகங்கள் பத்தி. எதுல வரும் யஜ்யங்கள் இருந்தா ஹரே கிருஷ்ணா. யாகங்கள் தவங்கள் இதெல்லாம் எந்த இதுல வரும்?
சாப்டர்ல 16th chapter. 16th சாப்டர் வந்து தெய்வம் குணம் மற்றும் 17வது அத்தியாயத்துல தான் பகவான் வந்து இதெல்லாம் வந்து சொல்றாரு. யாகங்கள்லாம் எதுக்காக பண்ணணும்? 17வது அத்தியாயத்துல தான் இதை பத்தி வந்து சொல்றாரு. யாகங்கள், யஜ்ஞங்கள், தவங்கள், தானங்கள். தானங்கள் இங்க கொடுக்குறாரு இல்லையா? தானங்கள் எதுக்காக கொடுக்கணும், யாருக்கு கொடுக்கணும்ன்றது ஒரு இது இருக்கு. எல்லாருக்கும் வந்து தானம் வந்து கொடுக்க கூடாது. அது வந்து கரெக்டான, நம்ம வந்து பாக்குறோம் சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து யாகங்கள் எதுக்காக, இது தானங்கள் எதுக்கு பண்றாங்க, யாருக்கு கொடுக்குறாங்க, அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். அந்த தானம் கொடுக்கும்போது நம்ம பாத்திரம் அறிஞ்சு பிச்சை எடுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? யாருக்கு போறோம் அது நல்ல இதுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தையும் வந்து சுபிக்ஷமா இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். அச்செல்வங்களால் 3 அஸ்வமேத யாகங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை அரசரால் திரட்ட இயலும். இவ்வாறாக குருஷேத்திர யுத்தத்திற்கு பின் பெரும் அச்சத்திற்கு உள்ளாயிருந்தது தர்மபுத்திராகிய யுதிஷ்டிர மகாராஜன் பரம புருஷ பகவான் ஸ்ரீ ஹரியை திருப்திப்படுத்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவரை திருப்திப்படுத்தி இந்த யாகம் மூலமா பகவானை வந்து திருப்திப்படுத்தினாரு. சோ பகவான் வந்து திருப்தி அடைஞ்ச உடனே அவர் வந்து அடுத்தது வந்து அவர் வந்து தான் கிளம்புறதுக்கு ரெடியா இருப்பார். அவர் அடுத்தது இது வந்து 34 இல்லையா? 35வது ஸ்லோகம். யாகங்களுக்கு யுதிஷ்ட மகாராஜனால் அழைக்கப்பட்டிருந்த பரமபுருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவை தகுதியுள்ள இரு பிறப்பெய்திய பிராமணர்களால் நடத்தப்படுகின்றனவா என்பதை கவனித்துக் கொண்டார். அதன் பிறகு உறவினர்களின் மகிழ்ச்சிக்காக பகவான் சில மாதங்கள் அங்கு தங்கினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாகங்கள் செய்யும் போது கரெக்டா அந்த புரோகிதர்கள்லாம், அந்த பிராமணர்கள்லாம் கரெக்டா வச்சிருக்காரா அப்படின்றதே அவர் வந்து பார்த்தாரு. அவரு இந்த அழைக்கப்பட்ட பிராமணர்கள் வந்து தகுதி உள்ளவர்களா, இரு பிறப்பு எய்திய அப்படின்னா ஒண்ணு வந்து பிறக்கிறது, அடுத்தது வந்து பிராமணர்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இது பண்ணுவாங்க. பிராமணர்களுக்கு அந்த பூணல் வந்து போடுவாங்களே, அது வந்து இரண்டாவது பிறப்பு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அப்பேற்பட்டவர்களாக பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவங்க வந்து கரெக்டா அந்த குருகுலம்லாம் வந்து படிச்சு வேத அபியாசங்கள்லாம் வந்து முறையா படிச்சு அதை முறையா கற்று அதை வந்து இவங்க வந்து உண்மையா வந்து பிரயோகிக்கிறாங்களா அப்படின்றதுதான் பகவான் வந்து பார்த்துட்டே இருந்தாரு. பிறகு வந்து யாரெல்லாம் அங்க கூடியிருந்தாங்களோ, இதுதான் வந்து சொல்றது, யாரெல்லாம் வந்து அந்த இதுக்கு வந்து இந்த யாகங்களுக்கு வந்திருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே, இது யாருக்காக பண்றா அப்படின்னா பகவானுக்காக பண்றாரு. இந்த பரீட்சித் மகாராஜாவும் கொஞ்சம் அவருக்கு வந்து அந்த நெகட்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் அவர்கிட்ட இருக்கிறது போகணும் அப்படின்றது. ஏன்னா குழந்தை பிறக்கும் போதே அவருக்கு வந்து இந்த இதனால பிரம்மாஸ்திரத்தினால அவர் மிகவும் வந்து தாக்கப்பட்டது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். அது ஃபுல்லா வந்து தாக்கப்படாம அதோட ஹீட் எல்லாம் வந்து பகவானால ரெடியூஸ் பண்ணப்பட்டது. பட் இருந்தாலும் அது ஏதோ ஒரு அசுவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இதெல்லாம் வந்து யோசிச்சாரு அவரு. அதனால்தான் வந்து ஒரு பிரம்மாஸ்திரம் விட்டாரு அப்படின்றதெல்லாம் அவருக்கு வந்து அந்த கணக்கு இருக்கு. எல்லாருமே கொன்னுட்டீங்களே, நீங்க எப்படி நல்லா இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஸ்வத்தாமர் நினைக்கிறது அவருக்கு வந்து பட்டது. அதனால்தான் இந்த யாகங்கள்லாம் வந்து கண்டக்ட் கிருஷ்ணருடைய மேற்பார்வை என்ன அப்படின்னா, அவர் சொன்ன வேதங்கள் அத்தனையும் வந்து இப்ப ப்ராப்பரான பர்சன்ஸ் யாராவது இருந்து அவங்க வந்து பண்றாங்களா அப்படின்றத அவர் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாரு. இந்த வரக்கூடிய உறவினர்கள் அத்தனை பேரும் வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்களா, அந்த மகிழ்ச்சியா இருந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் அவர் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாரு. அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா, கொஞ்ச நாள் வந்து அங்கேயே வந்து தங்கினார். கொஞ்ச நாள் வந்து இந்த பரீட்சித் மகாராஜா பிறந்து கொஞ்ச நாள் அவங்க வந்து தங்கினார். யாருக்காக அப்படின்னா, எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணர் இருந்தா அந்த இடமே வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் அப்படின்றதுனால, எல்லாரும் வந்து ஹாப்பியா இருக்கணும் அப்படின்றதுனால சரி கொஞ்ச நாள் நம்ம இருந்துட்டு போலாமே அப்படின்ட்டு அவரும் இருந்தாரு. நீங்க திஸ் இஸ் கடைசி ஸ்லோகம் நினைக்கிறேன். ஆமா. அதன் பிறகு யுதிஷ்ட மகாராஜன் திரௌபதி மற்றும் பிற உறவினர்கள் ஆகியோரிடமிருந்து விடை பெற்றுக் கொண்ட பகவான் அர்ஜுனனாலும் யதுவம்சத்தின் மற்ற அங்கத்தினர்களாலும் சூழப்பட்டவராக துவாரகாபுரியை நோக்கி கிளம்பினார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லாரையும் அவர் வந்து திருப்திப்படுத்திட்டாரு. அவரு கூட இருந்து கொஞ்ச நாள் அவர் அவங்களோட இருந்து
அவங்களுடைய அளவலாவி அந்த மாதிரி பண்ணினதுனால உறவினர்கள் அத்தனை பேரும் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து ஏன்னா ஆல்ரெடி பரீட்சித் மகாராஜ் பிறந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது. அதோட வேற கிருஷ்ணரும் கூட இருந்துட்டாருன்னும் போது இன்னும் அவங்க ரெட்டிப்பு மகிழ்ச்சியா இருந்தாங்க. அதனால எல்லார்கிட்டயும் வந்து பகவான் வந்து அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற வரைக்கும் அவர் வந்து இருந்துட்டு அவர் வந்து கிளம்புறாரு. விடை பெற்றுக் கொண்ட பகவான் அர்ஜுனனாலும் எது வம்சத்தின் மற்ற அங்கத்தினர்களாலும் சூடப்பட்டவராக துவாரகா எல்லாரும் வந்து கிளம்பி போனாங்க. ஏன்னா எல்லாரையும் வந்து கூப்பிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, பரீட்சித் மகாராஜா அப்புறம் பிறந்ததுனாலையும் இந்த யாகங்கள் வந்து கண்டக்ட் பண்றதுனாலையும் அவர் வந்து எல்லாருமே வந்து கூப்பிட்டாரு. அப்போ எல்லாருமே திரும்பி பகவானோட சேர்ந்து துவாரகாவை நோக்கி புறப்பட்டார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இப்ப பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து அவர் வந்து வளர்ந்து அவரை பத்தியான இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐ திங்க் 10வது கேண்டோல திருப்பி வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் பத்தி வந்து ஒரு இது வந்து வருது. பரீட்சித் மகாராஜ் 10வது கேண்டோல பரீட்சித் மகாராஜே வந்து நிறைய வந்து பேசுறாரு. அந்த கலி புருஷர் பத்தி அதெல்லாம் வந்து நிறைய வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அவர் வந்து அவர் ஐடென்டிஃபை பண்றாரு வந்து அந்த சௌனக முனிவர் கிட்ட வந்து சொல்றாங்க. சுத்த கோஸ்வாமி வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி அவர் வந்து எவ்வளவு வந்து அலர்ட்டா இருக்காரு அப்படின்னா அந்த கொஞ்சமும் அந்த கலிபுருஷர் வந்தாச்சு அப்படின்ட்டு அவருக்கு வந்து தெரிஞ்ச உடனே அந்த என்ன பசுவோட ஒரு கால் வந்து வெட்டப்பட்டது அப்படின்றது வந்து ஸ்லாட்டர் ஹவுசஸ் அதாவது அதெல்லாம் வந்து ஜாஸ்தியாச்சு. அவர் வந்து குடி வந்து ஜாஸ்தியா இருந்தது. பெண்கள் வந்து அநாகரிகமாக நிறைய வந்து தப்பான வழிகள்லாம் வந்து போக ஆரம்பிச்சாங்க. அப்புறம் வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த கோல்டு ஜாஸ்தி ஆசைகள் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து இது அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தாரு. ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு ஒரே இடத்துல அரசாட்சி பண்றது கிடையாது. அந்த காலத்து அரசர்கள்லாம் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தெரிய மாறுவேடம் போவாங்க அப்படின்றதெல்லாம். சோ இவர் வந்து மாறுவேடம் போகணுன்ற அவசியமே இல்லை. அவருக்கு வந்து பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்ததுனால அவர் வந்து வேட்டைக்கு அது இதெல்லாம் போகும்போது மக்கள்லாம் வந்து என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படின்றதும் அவருக்கு வந்து நல்லா புரிஞ்சது. சோ இதெல்லாம் வந்து சில இதங்கள்லாம் சிம்டம்ஸ் எல்லாம் அவருக்கு தெரிய ஆரம்பிச்ச உடனே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவர் வந்து அதை வந்து ஒன்னொன்னா வந்து கட் ஷார்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து பார்த்தாரு. சோ பகவானுக்கு அதுதான் வந்து சொல்றது, இந்த சாபம் வந்து எதனால ஏற்பட்டது அப்படின்னா கூட அது வந்து எல்லாமே வந்து ஏற்பாடுதான், பகவானால ஏற்பாடுதான். இந்த கலிபுருஷர் வந்து அவருடைய ஆதிக்கம் வந்து ஜாஸ்தி வந்து செலுத்த ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்சம் கண்ட்ரோலே இல்லாதபடி ஆயிடுது. ஸோ எதுக்காக பண்றாரு பகவான் அப்படின்னா அப்பதான் வந்து கலி வந்து முத்த ஆரம்பிச்சு இன்னொரு அவதாரம் வந்து அவர் எடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து பரீட்சித் மகாராஜா வந்து நீடிக்க வச்சோம் அப்படின்னா இன்னும் வந்து நல்ல இதுவாகாது அப்படின்றதுக்காக தான் அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை வந்து அவருக்கு உருவாக்கினார். சோ பரீட்சித் மகாராஜ் மாத்திரம் நல்லா ரூல் பண்ணானா அவருடைய மகனான அதையும் வந்து ஜாதகத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அவருடைய மகனான ஜனமே ஜெயன் அவர் வந்து நல்ல அரசாட்சி வந்து புரிஞ்சாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதோட இந்த அத்தியாயம் வந்து முடிக்குது. பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு ஜெய் அப்படின்றது சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்டா 7:30 முடிஞ்சுது. வாஞ்சகல்பதரப்யேஷ கிருபா சிந்தப்ய ஏவச்ச பதித்னாம் பாவனேப்ய வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.